حضرت ابو بکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی حضرت سکون آتا ہے. حضرت ولی ہیں نا اللہ کے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. کیونکہ میں حضرت ابو بکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا, میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے. ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی. میں اور کس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوں؟ اتنے پرانے بزرگ حضرت. آج کچھ احباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے حضرت. ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت. ان کی زندگی پڑھو, ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے. اب حضرت ابو بکر شبلی کو پڑھیں گے, آپ کو کوئی کوٹھی, کوئی حویلی, کوئی محل, کوئی برانڈ کچھ نہیں آئے گا. اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا. ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں. باقی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کا نام لینے سے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے, محبت کرنی کیسے ہے, تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں. آپ کو پتہ چل گیا عشق کہتے کس کو ہیں, محبت کہتے کس کو ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ کوئی شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے, پتھر مار رہے تھے. اور عشق تو پھر یہی ہے نا حضرت, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. چونک سے گئے, بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے تو بندہ تو ہے. چونک سے گئے تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا, مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر, عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے. ویسکوٹ لے جانی ہے تیری, تو بچوں کا کھیل ہے. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی, نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. یہ تو پتر کسی کے مقدر میں کسی کوئی بھی جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے. سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ کوئی کسی دا حضرت نمبر لگتا ہے, کوئی ورلا حضرت کسی پہ حضرت. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. وہ لکھا جی اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے. آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے, ابو بکر ہمیں منع نہ کریں, ہمیں مارنے دے اس کو پتھر. آپ نے فرمایا کیوں, کیا کیا اس نے؟ تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, مارنے دے پتھر. اسی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے. کون اس کو دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. کون ہے جو ان دو آنکھوں سے دیکھے اس کو؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا. وہ فرماتے میں اس کے قریب ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا, ربا تو جنگا کیتا کہ ان بچوں کو مجھ پہ مسلط کر دیا کہ یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں. فرماتے میں نے اس مرد درویش سے کہا, یہ بچے تجھ پہ ایک بہتان لگاتے ہیں. اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے میں نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ تو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. فرماتے اس نے چیخ ماری اور مجھے آگے سے کہتا ہے, ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا رکھا ہے, اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھولے, غفلت طاری ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی,
तो मैं उसकी मोहब्बत में टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। अब फरमाते उसने फिर कुछ अशआर पढ़े और रोता हुआ चला गया। अब कहते हैं वो कहता क्या है, वो कहता है व मिसवा का कल्बी, तेरा ठिकाना मेरा दिल है, व जिक्रू का फी फमी, और तेरा जिक्र मेरी जुबान पे जारी है, ख्यालू का फी आईनी, तेरा ख्याल हर वक्त मुझ पे गालिब रहता है, फाइना तगीबू, तो फिर मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं हजरत जी। लेकिन ना जी तो हजरत हम भूल गए भाई, हमें बंदा मिंबर ते बह के झूठ पिया बोले हजरत जी, हम भूल गए कितने है कोई वजह बन जाए तो उसका नाम आ जाए, बाकी किथे ओदा ना हजरत, किथे ओदा ना हजरत, हम भूल गए। ये याद है कि तरबूज मीठा है, ये भूल गए तरबूज मीठा किया किसने। ये याद है कि खरबूजा मीठा है, ये भूल गए खरबूजा मीठा किया किसने है। ये याद है कि गाजर खाने से खून बनता है, लेकिन ये भूल गए कि गाजर में ये सलाहियत पैदा किसने की कि खून बनता है। ये याद है कि सेब खाने से दिल को ताकत मिलती है, लेकिन ये भूल गए कि सेब में ये ताकत रखी किसने, भूल गए। फिर इत्थे हजरत जी मियां साहब ने कमाल किया। आप फरमाते जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा। हम दुनियादार हैं, दुनिया के आशिक हैं हजरत, हर वक्त हमारी जुबान पे उसी का तज़किरा रहता है। जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सौ सौ मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा है। हम दुनियादार लोग, हम नहीं जी, बड़े साले लोग बैठे, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दुनियादार हजरत, मैं ते पुआ के हजरत जी गल फिर उत्थे ही खड़ना, कोठी बंगला महल गाड़ी पैसा ब्रांड हजरत नहीं। यारी ते नसीबां वाले दी लगदी पाई जी, सानू ते बोल ही गया। अल्लाह उसने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ओए सिर्फ एवें ही ना नहीं लेना, किसी गल च साडा ना आ गया तो बन नहीं लिया, ना ना, कसरत से नाम लेना है हमारा, उठते लेना है, बैठते लेना है, जैसे ही आंख खुले पहले लेना है, सोने से पहले लेना है, और बल्कि इतना लेना कि तू सो भी जाए हमारा जिक्र फिर भी तेरी जुबान पे जारी रहे सारा दिन। और मैंने इसका मुशाहदा किया हजरत, मैं लाहौर पढ़ता था ना हजरत, साईं अब्दुल रशीद साहब बैठे हैं, अब्बू जी बड़े सख्त हैं, ये आज जो आप रंग देख रहे हैं उनकी सख्तियों का नतीजा है। मैनू घरों बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, कहीं रंग ना चढ़ जाए इसमें कोई। मैं जब लाहौर पढ़ने गया तो बड़ा हजरत हमें शौक घूमने फिरने, हम लाहौर से हजरत अपने दोस्त के गांव गए हजरत, बड़ा शौक था जी ट्यूबवेल में नहाने का, अपने हाथों से वो गोंगलू और वो मूलियाँ और अपने देखना था कि कैसे तरबूज लगता है खेतों में, खरबूजा कैसे लगता है खेतों में हजरत, बड़ा शौक था देखने का। हम गए बहरहाल मुख्तसर हजरत, और रात वो जो मेरे दोस्त हैं ना वो भी मेरी तरह ही गरीब आदमी थे, घर में दो ही कमरे, एक घर कमरे में उनके घर वाले, एक कमरे में हम थक के सारे दिन के बेहोश पड़े हैं। एक आवाज ने हजरत जी मुझे जगाया, और वो क्या, लोर 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 लोर। मैं उठ बैठा, देखा हम जो मदरसे से, और एक अनजान शख्स कमरे में है, और वो ही हजरत जी ऊंची ऊंची शोर डाल रहा है, लोर 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 लोर। थोड़ी देर बाद वो खामोश हो गया, हमने फिर सोने की कोशिश की, कामयाब हो गए। थोड़ी देर बाद उसने फिर लोर लोर का शोर डाला और जगा दिया हजरत, ठीक है जी, फिर सोने की कोशिश की, काम फिर उसने जब तीसरी बार जगाया ना, फिर नींद नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया अपने दोस्त पे, मैंने कहा यार इसने क्या करवाया भाई, नहीं अपने घर रखना, साफ सानू कहता असी रात को गड्डी करा के टुर जाने, क्या ये बंदे से ड्रामा करवाया, सारी रात नहीं सोने देता कोई। सुबह अज़ान फजर हुई, हमने नमाज पढ़ी, मैं उनको, मैं हज़रत साहब की कीता जराती, क्या हुआ, मैं वो पता नहीं क्या आफत वारद हुई, रात को सारी रात लाहौर लाहौर कर लाता रहा, वो हमें सोने नहीं दिया उसने। कोई नहीं अपने घर रखना, साफ कहें आगे से नहीं आते। मैंने कहा नहीं हजरत ये कोई आफत नहीं है, मेरे बरादरी अकबर है, मैं अपने अल्फाज पे थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा उनका हजरत असल में ये बस के कंडक्टर हैं, और ये रोज़ गाड़ी लेके ना लाहौर जाते हैं, और यहाँ से लेकर ये 2.5-3 घंटे का जो फासला है ना, इन्हें लाहौर लाहौर कहते तय करना है। और वो लाहौर लाहौर इन पे इतना गालिब आ चुका है, ये सो भी जाते हैं लेकिन ज़ुबान पे लाहौर लाहौर ही होता है। मैंने उस दिन कहा, मैंने सोचा, मैंने कहा बंदे जिस सारा दिन लाहौर लाहौर होए
تے راتی ستیاں بھی لور لور ہو سکتا ہے. تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اتنا اللہ اللہ کر سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ اللہ 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 سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ المبین.